Good morning, students. How are you? Hope you are doing well. In the last class, we discussed some grammar points regarding that. Just have a revision of what we studied or what we learned in the last class. Okay. In the last class, we learned about alphabets. There are 26 alphabets are there, and vowels. There are 5 vowels are there, and 21 consonants are there. Okay. Next, after this, we learned about word. What is word? Word is a group of letters. Okay. Next, sentence. About sentence, what we learned? Sentence is a group of words. Rama is a boy, means Rama one word. He is one word, boy one word. Like that, this is example for sentence. Word, sentence. Next, subject. Subject means in a sentence about which, about what we are talking is called a subject. Okay. Krishna is reading well. Ante in this sentence we are talking about Krishna. So the subject in this sentence is Krishna. Like that, Krishna is a example for subject. Okay. Next, object. Object means which receives the action done by the subject is called object. Rama kicked the ball. So who received the action here? The ball received the action here. So the ball is nothing but object which receives the action. So this is example for object. Next, predicate. Predicate means which tells in a sentence which tells something about the subject is called a predicate. Okay. Next, Ranga playing in the ground means Ranga means subject. He is playing in the ground is predicate. So he is playing in the ground is predicate which tells something about the subject. Ranga అనే అతను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈజ్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ అంటే ఈజ్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ అనేటివి దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రెడికేట్. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ది వర్డ్స్ అండ్ ఆల్సో ఫ్రేజ్ ఆల్సో వీ లర్న్డ్. ఫ్రేజ్ మీన్స్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ హ్యావింగ్ నో సబ్జెక్ట్ అండ్ నో ప్రెడికేట్. దానికి సబ్జెక్ట్ ఉండదు, అదేవిధంగా ప్రెడికేట్ ఉండదు. రామా ఈజ్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ అంటే రామా అనే సబ్జెక్టు, ప్రెడికేట్ అంటే ఈజ్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ అనేది ప్రెడికేట్. బట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ అని రాసినాం అనుకోండి, ఇన్ ఏ క్లాస్ రూమ్. ఇక్కడ హియర్ హూ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్? నో నేమ్, నో సబ్జెక్ట్. వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్? దే ఆర్ డూయింగ్ నథింగ్. నో ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్. దెర్ ఈజ్ నో సబ్జెక్ట్ అండ్ నో ప్రెడికేట్. ఓన్లీ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఇన్ అనేది ఒక వర్డ్, క్లాస్ అనేది ఒక వర్డ్, రూమ్ అనేది ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ having no subject and no predicate. This is nothing but a phrase. Next, clause. Clause means it is a part of sentence having subject and predicate. Okay. Rama is a boy, he is doing homework regularly. Rama is a boy means one sentence. He is doing well or he is doing his homework every day means in the same sentence one more sentence is there. That sentence is also having separate subject and separate predicate. Okay. So it is a part of sentence having subject and predicate. So in that way, that is called clause. Up to this we learned in the last class. Now we discuss about the parts of speech. Okay. Parts of speech. Parts of speech means in a sentence we observe so many words. What we learned here, sentence is a group of words. Okay. The words in a sentence, according to the situation, they play different role. They play different role. ఒక సెంటెన్స్లో ఒక్కొక్క వర్డ్ డిఫరెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది. డిపెండింగ్ అపాన్ ది రోల్ దే ప్లేడ్ ఇన్ ఏ సెంటెన్స్, ద వర్డ్స్ ఇన్ ఏ సెంటెన్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 8 పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. ఓకే. ఒక సెంటెన్స్లో పదాలు ఉంటాయి. ఆ పదాలు ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్లో ఒక్కొక్క రకంగా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. అవి ఏ విధంగా యాక్ట్ చేస్తున్నాయో వాటి పరిస్థితిని బట్టి ఆ పదాలను 8 రకాల భాషా విభాగాలుగా ఏర్పరిచినారు అనమాట. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. ఓకే. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నౌన్. నౌన్ అంటే యూ నో ఇట్ వెరీ వెల్.
ఇట్ ఇండికేట్స్ ది నేమ్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్, ప్లేస్ ఆర్ థింగ్. పర్సన్ నేమ్ కానీ, ప్లేస్ నేమ్ కానీ, థింగ్ అంటే వస్తువు, ఒక వస్తువు యొక్క నేమ్ కానీ తెలియజేసేదాన్ని నౌన్ అంటారు. నౌన్కి ఎగ్జాంపుల్ రామ అనే పర్సను, ప్లేస్ అంటే తిరుపతి, థింగ్ అంటే బెంచ్, బుక్, పెన్ను, పెన్సిల్, మీ చుట్టూ ఉండేవి ఏవైనా కూడా థింగ్స్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ నౌన్. ఇన్ ద సేమ్ వే అడ్జెక్టివ్ విచ్ యాడ్స్ సంథింగ్ టు ద నౌన్ ఈజ్ కాల్డ్ అడ్జెక్టివ్. ఓకేనా, నౌన్కు కొంత యాడ్ చేస్తుంది. రామ ఈజ్ ఏ బాయ్ అన్నాము, అదేవిధంగా రామ ఈజ్ గుడ్ బాయ్ అన్నాము అనుకోండి, ఆ గుడ్ అనేది నథింగ్ బట్ అడ్జెక్టివ్. గుడ్ అనేది నథింగ్ బట్ అడ్జెక్టివ్. సో రామ ఈజ్ ఏ గుడ్ బాయ్ అంటే గుడ్ అనేది అడ్జెక్టివ్, రామ ఈజ్ ఏ బాయ్ అంటే జనరల్గా అతని సబ్జెక్ట్ గురించి చెప్తారు. నెక్స్ట్ ప్రొనౌన్. ప్రొనౌన్ మీన్స్ I will tell you all these things. I will give notes also. Just here briefly about these things today. Okay. Next, pronoun means it is used instead of noun. Noun కు బదులుగా అంటే అదేమి నామవాచకం బదులుగా వాడేదాన్ని సర్వనామం అంటారు. ఆ విధంగా నౌన్ బదులుగా వాడేదాన్ని ప్రొనౌన్ అంటారు. ఓకే, దానికి ఏం చెప్పాలా? Rama is going to school. Rama is writing homework. Rama is attending to the classes regularly. Rama is taking his breakfast in time. Rama is attending to all the events in the school. And again we are telling Rama. But instead of that, we will take like this. Rama is a boy. He is attending to the school regularly. He used to talk with the students politely. He used to participate in all the events. హీ రైట్స్ హోంవర్క్ రెగ్యులర్లీ. అంటే చూడండి ఎంత అందంగా ఉందో వినేదానికి. సో రాముని బదులుగా హీ అని వాడినాము. హీ అనేది ఇక్కడ ప్రొనౌన్ అనమాట. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నౌన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ప్రొనౌన్. నెక్స్ట్ వర్బ్. వర్బ్ మీన్స్ వాట్ ద నౌన్ ఈజ్ డూయింగ్, వాట్ ఈజ్ డన్ టు ది నౌన్, వాట్ ద నౌన్ ఈజ్. అంటే నౌన్కు ఏం చేస్తుంది, నౌన్కు ఏం చేసినారు, నౌన్ ఏ స్థితిలో ఉంది అని తెలియజేసేదాన్ని వర్బ్ అంటారు. ఓకేనా. యాడ్ వర్బ్. యాడ్ మీన్స్ మనము కొద్దిగా యాడ్ చేయడం. ద వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ వెన్ యూ అబ్జర్వ్ ద స్ట్రేంజ్ వర్డ్స్, కొత్త వర్డ్స్ని అబ్జర్వ్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు నో ఆర్ దే అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్, 70% ఆఫ్ ది వర్డ్స్ దెమ్సెల్వ్స్ విల్ గివ్ ద మీనింగ్. ఓకేనా, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ది మీనింగ్ ఫర్ యాడ్ వర్బ్, యాడ్ మీన్స్ యాడింగ్. To whom we are adding, to which we are adding, only to the verb. So adding something to the verb. Okay, he is a girl అన్నామనుకోండి, అమ్మాయి గర్ల్. షీ ఈజ్ ఏ ఫేర్ గర్ల్ అన్నామనుకోండి, ఆ అమ్మాయి చక్కటి అమ్మాయి అని. ఫేర్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ వర్బ్ అనమాట. ఓకే, లైక్ దట్ యాడ్ వర్బ్. నెక్స్ట్ ప్రిపోజిషన్. ఇట్ షోస్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ ద వర్డ్స్ ఇన్ ఎ సెంటెన్స్, హౌ దే ఆర్ రిలేటెడ్. ఓకేనా. సో ద బుక్ ఈజ్ టేబుల్ అన్నామనుకో, ఈజ్ ఇట్ హ్యావింగ్ ఎనీ మీనింగ్? బుక్ ఈజ్ టేబుల్. బుక్ ఈజ్ టేబుల్ అంటే టేబుల్ పైన ఉందా, టేబుల్ కింద ఉందా, టేబుల్ లోపల డ్రాలో ఉందా, ఏమి అర్థం కాదు మనకు. బుక్ ఈజ్ టేబుల్ అంటే బుక్కే టేబుల్ అని కూడా అర్థం వస్తుంది. బట్ ద బుక్ ఈజ్ ఆన్ ద టేబుల్ అంటే దానిపైన ఉంది. ద బుక్ ఈజ్ ఇన్ ద డ్రాయర్స్ ఆఫ్ ది టేబుల్ అంటే దాని లోపల ఒక చొరవలో పెట్టినారు. అదేవిధంగా బుక్ ఈజ్ అండర్ ది టేబుల్ అంటే బుక్ కింద పడిపోయింది అని చెప్పి కూడా మీనింగ్ వస్తుంది. సో ద ప్రిపోజిషన్ అనేది ఆ విధంగా లింక్ చేస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ కంజంక్షన్. కంజంక్షన్ మీన్స్ ఇట్ జాయిన్స్ టు వర్డ్స్. ఓకే, రెండు పదాలని కలిపేదాన్ని కంజంక్షన్ రెండింటిని. ఐ టేక్ టిఫిన్ అండ్ కాఫీ ఎవ్రీ మార్నింగ్. టిఫిన్ చేస్తానే కాఫీ తాగుతాను. ఐ ఏట్ బ్రెడ్ అండ్ మిల్క్. బ్రెడ్ తీసుకొని వెంటనే మిల్క్ కూడా తీసుకున్నాను. బ్రెడ్ అండ్ మిల్క్. అండ్ అనేది కంజంక్షన్, అక్కడ రెండింటిని కలుపుతుంది కాబట్టి దట్ ఈజ్ ఏ కంజంక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంటర్జెక్షన్. ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ సడన్ ఫీలింగ్. సడన్గా ఏదైనా జరిగింది, ఈరోజు వర్షం పడింది, స్కూల్ లేదు, సడన్గా జరిగింది. సో దెర్ ఈజ్ నో స్కూల్ టుడే బికాస్ ఆఫ్ హెవీ రైన్ అన్నామనుకో, ఈరోజు ఎక్కువ వర్షం వచ్చేదానివల్ల స్కూల్ లేదనేసి. ఓకే, అలాస్ అవర్ గ్రేట్ పొలిటీషియన్ వాజ్ డైడ్ అన్నామనుకో, అప్పుడేమి అనుకోకుండా అతను చనిపోయినాడని చెప్పి అర్థం వస్తుంది. ఆ విధంగా ఇంటర్జెక్షన్ అంటారు. ఓకే, దీస్ 8 ఆర్ ది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ దీస్ ఎలాబొరేట్లీ with written notes and also examples. Okay, you listen today with brief. Okay, brief ga vinandi. Okay, next noun lo types of nouns. Types of nouns, noun lo undetuvante rakalu em anukunte these 6 are the important types of nouns. Proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, material noun,
అండ్ ఆల్సో కాంపౌండ్ నౌన్. ప్రాపర్ నౌన్ మీన్స్ ప్రాపర్ అంటే మీ ప్రాపర్ ఏదైనా అడిగినాము. ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడ ఉంటారు, టౌన్లోనా విలేజ్లో, ఎక్కడ టౌన్లో అంటాము. ప్రాపర్ అంటే విలేజ్, మన ఊరి పేరు చెప్తాము తిరుపతి అని. అదేవిధంగా తిరుపతి అనేది అక్కడ ప్రాపర్ చెప్పినాం కాబట్టి తిరుపతి అనేది మీన్స్ ప్రాపర్ నౌన్. కామన్ నౌన్, తిరుపతి మీన్స్ it is a city or a big town. In the same way, whenever we say about Panapakam means small village. That is a village common word, city a common word, town common word, Tirupati proper. Okay. In the same way, abstract noun. Abstract means which is not visible to our eyes. మన కంటికి ఏదైతే కనపడదో దాన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ది ఇంగ్లీష్ క్లియర్లీ, యూ మస్ట్ నో ది మీనింగ్స్ టు ది స్ట్రేంజ్ వర్డ్స్. కొత్త పదాలకు అర్థాలు తెలుసుకుంటే ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. లైక్ ఏ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్, నీళ్ళు తాగినంత ఈజీగా ఉంటుంది. అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే పదమే అర్థం కాలేదనుకోండి, యూ కాంట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ త్రూఅవుట్ యువర్ లైఫ్ టైం. మీరు ఎంత పెద్ద హయ్యర్ క్లాస్కి వెళ్ళినా కూడా దాని గురించి అర్థం కాదు. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ మీన్స్ విచ్ ఈజ్ నాట్ విజిబుల్. విజిబుల్, నాట్ విజిబుల్ ఏముంది? మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామ ఈజ్ ఎ గుడ్ బాయ్ అని ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినాం కదా. సీత ఈజ్ ఎ బ్రైట్ స్టూడెంట్ అన్నాం అనుకోండి, సీత అనేది కనిపిస్తుంది ఒక పాప అనేసి, ఒక గర్ల్. అదేవిధంగా స్టూడెంట్ అంటే తన స్టూడెంట్ అనేది తెలుస్తుంది. బ్రైట్ అనేది కనిపిస్తుందా? వీఆర్ నాట్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు సీ ద క్వాలిటీ. బ్రైట్నెస్ అనేది క్వాలిటీ. ఆ బ్రైట్ స్టూడెంట్ అనేది అంటే మెరుగైన అమ్మాయి, బాగా చదువుతుందని. ఆ బ్రైట్ అనేది మనకు తెలియదు కాబట్టి దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్. ఓకే. నెక్స్ట్ మెటీరియల్ నౌన్. మెటీరియల్ నౌన్ మీన్స్ విచ్ ఇండికేట్స్ అబౌట్ ది మెటీరియల్స్. గోల్డ్, సిల్వరు, ప్లాటినము, లైక్ దిస్, ఐరన్, సో మెనీ మెటీరియల్స్ ఆర్ దేర్ విచ్ ఇండికేట్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్స్. ఆల్ దిస్ కమ్స్ అండర్ మెటీరియల్ నౌన్. ఓకే. నెక్స్ట్ కలెక్టివ్ నౌన్. వెన్ వీఆర్ ఇన్ ఏ సాలిటరీ పొజిషన్, సాలిటరీ అంటే ఓన్లీ వన్, కలెక్టివ్ అంటే గుంపుగా. హెర్డ్ అంటే మంద, ఏనుగులు పోతూ ఉంటాయి, మనం న్యాచురల్ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఉన్నాయి కదా, మనం వెళ్ళేటప్పుడు ఆ మందనంతా చేరి కలెక్టివ్ నౌన్ అంటారు. ఓకే. రెటిన్యూ అంటారు. రెటిన్యూ మీన్స్ రాజు చుట్టూ ఉంటారు. రెటిన్యూ అంటే పరివారము. ఓకే. అదేవిధంగా హెర్డ్, రెటిన్యూ, సోల్జర్స్. ఇప్పుడు సోల్జర్స్ అంతా చేరి ఎక్కడ ఉంటారు? ఒక ఆర్మీలో ఉంటారు. ఆర్మీ అనేది కలెక్టివ్ నౌను. ఇండివిజువల్గా తీసుకుంటే ఒక్కొరిని సోల్జర్ అంటారు. ఈ విధంగా సో మెనీ కలెక్టివ్ నౌన్స్ ఆర్ దేర్. గుంపుగా అన్ని చేరి చెప్పేదాన్ని కలెక్టివ్ నౌన్ అని అంటారు. ఓకే. నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ నౌన్. కాంపౌండ్ మీన్స్ ఓన్లీ వన్ ఉంటే సింగిల్, కాంపౌండ్ అంటే మోర్ దాన్ వన్, ఒకదానికంటే ఎక్కువ ఉండేది. సో ద వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ గివ్ ద 50% ఆఫ్ ది మీనింగ్. కాంపౌండ్ మీన్స్ మోర్ దాన్ వన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక నౌన్ ఉంటే ఒకటే నౌన్ అంటాము, కాంపౌండ్ అంటే రెండు నౌన్లు ఉండాలి దాంట్లో అని అర్థం. ఓకే. ఇఫ్ ద వర్డ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ వన్ నౌన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ కాంపౌండ్ నౌన్. ఇప్పుడు ఇదేంది ఇక్కడ రాస్తున్నాను, ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇన్ దిస్. ఇదేమంటాం మనం మామూలుగా? బ్లాక్ బోర్డ్ అంటాం. బ్లాక్ అనేది ఒక నౌను, బోర్డ్ అనేది ఒక నౌన్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ కాంపౌండ్ నౌన్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఐఆమ్ వెయిటింగ్ నియర్ బస్ స్టాప్ అంటాం. బస్ అనేది ఒక నౌను, స్టాప్ అనేది, బస్ స్టాప్ అంటే అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నామని. ఈ విధంగా కాంపౌండ్ నౌన్ మీన్స్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ more than one nouns. Okay. So we'll stop here and we'll give details notes in the next class. We'll continue in the next class. Okay. Thank you.